നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ പറ്റിയും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം. ഞാനിതിലില്ല, ഞാൻ ഇതിൽ വെറും റഫറി മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം പറയാം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറ്റൂല. അത് പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മെറ്റാ മേധാവിക്കെതിരെ കേസ്. ഹൈദരാബാദ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചാൽ കേസെടുക്കും എന്നുള്ളതാണോ? എന്താ ചെയ്യലേ? സറ്റേറിക്കലായിട്ട് തന്നെ ചിത്രീകരിക്കാതെ വിടുമ്പോൾ ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനോട് ഡോൺ സ്പെയർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നായിരുന്നു. This is Jawaharlal Nehru, the paragon of freedom of speech and liberty. Stanley Woopert's book 9 Hours to Rama was banned. The book Chandramohini was banned. Audrey Menon's The Ramayana was banned. Campbell's The Heart of India was banned. Koestler's The Lotus and the Robot was banned. Import of any newspaper that undermined friendly relations. No, I need to go on. I need to go on because this rubbish fake narrative needs to be busted right here and right now. Flischner's Aisha was banned. Bertrand Russell's Unarmed Victory was banned. Robson's film 9 Hours to Rama was banned. Sadhnu's Markane Somnath was banned. Robert Taylor's The Dark Earth was banned. Selling Lady Chatterley's Lover was banned. The book What Has Religion Done for Mankind was banned. Ratnawak's Bhupat Singh was banned. Import of any obscene drawing or painting was banned. Mrinal Sen's film Neel Akshar Niche was banned. Menon's Rama Retold was banned. Tony Hagen's book Nepal was banned. The RSS organizer was censored. Its publishers prosecuted. Film Gokur Shankar was banned. Godse's testimony was banned. Goswami's film Rumi was banned. Historian Dharampal was jailed and criticized for Nehru for Indo-China War. Releasing the film 1962 war film Bhool Na Jana was blocked. Pandit Rajendra Prasad's speech was barred from distribution. Film Jharna was banned. Draconian press objectionable ban was passed. Columnist Vivek was fired. His column critical of Nehru discontinued. XT editor Durga Das was fired. His column critical of the Nehru family discontinued. Congress leaders demanding Nehru's resignation were arrested and jailed. Ads to Times of India was discontinued for speaking against government policy. Magazine Crossroads was banned. Play Nigame Communistike was banned. Its actors arrested. Hindi film songs were banned from being played in the AIR. Congress demanded a ban on iconic film Parasakti. Film Nastic was banned. Rupert pop music was banned from AIR. People's Theatre Association was banned. Play Hariganaj Master was banned. Film Ganga Jamna was blocked. Sarat Chandra Chattopadhyay's play Mahesh was banned. Tagore's play Gora was banned. Balraj Sahni's play Jadoo Ki Kursi was banned. Tagore's play Bharat Srijan was banned. Paradeep film song was deleted. 2 songs from Fifth Subha Hogi were banned. Harmonium was banned. എന്താല്ലേ, ഒരു പെരുമഴ പെയ്ത് തോർന്ന പോലെ ഉണ്ട്. സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഹൈദരാബാദിലെ സൈബർ പോലീസിലെ ഒരു ടീം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീഡിയോ മറ്റുമൊക്കെ വെച്ച് വ്യാജ വാർത്തയൊക്കെ പടച്ചുവിട്ടതിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് മെറ്റ അത് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ മൊട്ട അരുൺ പറയുകയാണ്. മൊട്ട അരുൺ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ അതിലേക്ക് അയാൾ നെഹ്റുവിനെ പിടിച്ചിടുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇടുന്നത്? നെഹ്റു ഭയങ്കരമായി സഹിഷ്ണുതയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും തന്നെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് കാർട്ടൂൺ വരച്ച് തന്നെ പരിഹസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് തള്ളി അങ്ങ് മറിച്ചത്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ഈ അല്പബുദ്ധിയും വിവരമില്ലാത്തവരൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോരെ. ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ നമുക്ക് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിരോധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരോധിച്ച സാധനങ്ങളുടെ ഐറ്റങ്ങളുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. ആ പറഞ്ഞത് ആനന്ദ് രംഗനാഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് എതിരെ ഒന്നും മുട്ടാനുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആരും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. കാരണം ഫാക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനലുള്ളവരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹത്തിനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താനോ ഒന്നും മുതിരൊന്നും തോന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ എല്ലാ പ്രോപ്പഗണ്ടയും പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫാക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിരോധിച്ച സാധനങ്ങൾ, എന്തിന് ഹാർമോണിയം വരെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന അറിവ് നിങ്ങൾ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? അതെ, ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരാത്ത വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സൈക്കിളിന് ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു, റേഡിയോയ്ക്ക് ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു, വളം മേടിക്കണമെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണമായിരുന്നു. അറിയാമോ? അതായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ആ നെഹ്റു എന്തോ മഹാനായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊട്ട അരുൺ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചത്. മൊട്ടയെ ഇതൊന്ന് കാണണം, കേൾക്കണം. പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും ഒന്നും അല്ല സത്യം എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്കിത് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷേ അയാളുടെ വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പോലും. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കരുതേണ്ട എന്താണ്? എൻ്റെയും കൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. ആ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് വ്യാജമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശമാകുന്നത്? എൻ്റെയും കൂടിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ മെറ്റയാണെങ്കിലും ശരി, ഏത് ചെറ്റയാണെങ്കിലും ശരി, അതങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അയാൾ പറയേണ്ടത്? അവിടെ മറിച്ചെന്താ പറയുന്നത്? എന്താ അല്ലേ മോദിയുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, എന്നാൽ തൻ്റെ കാർട്ടൂൺ കൂടി വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്
വെച്ചിട്ട് ആ നെഹ്റുവിനെ അവിടെ പിടിച്ച് മഹാൻ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അവിടെയാണ് ഈ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ആനന്ദരംഗതാൻ പറഞ്ഞ ഇത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരത്തിലല്ല, ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയൊക്കെ ആയ ഒരു സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്തോ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, രചനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം സിനിമ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോവൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, നാടകം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബുക്ക് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിന് ഹാർമോണിയം വരെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സുകാരന് പോലും ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യമോ രചനാ സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഒന്നും പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പോലുമില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സത്യമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു, നമ്മളോട് ഈ സത്യമൊന്നും ആരും വിളിച്ചു പറയത്തുമില്ലായിരുന്നു. ഇതുപോലെ മൊട്ട കിഴങ്ങന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധിയും വിവരമില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ മാപ്രകൾ നിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേനെ. എന്തായാലും ആനന്ദരംഗനാഥന് വലിയൊരു നന്ദി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അക്കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു നിരോധിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവിരൽ എണ്ണാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നിരോധിച്ച സാധനങ്ങൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേരുടെ ബുക്കുകൾ, സിനിമകൾ, പാട്ടുകൾ, ഹാർമോണിയം പോലെ നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.